So we started this concept of classes and objects in the yesterday class. I want to make sure that what do you mean by this object-oriented programming is object-oriented programming considers each and everything as an object. What is an object? An object is any real world entity, whether that is a living thing or a dead thing, right? Okay, then how do you create objects is we create objects by using classes. Okay, then what is a class is? Class is nothing but it's like a blueprint or a model or a template which contains data part. Data part you call it as a data members, and function part you call it as a data member functions, or you can call them as methods also. Right, ma? Are you there? Yes, sir. Okay. And why we need this object-oriented programming, and why it is more popular than the structure-oriented programming, because object-oriented programming provides data security and reusability. What do you mean by reusability? Means if I write a program, you can use that program again and again to develop new programs. That means by adding some extra features to the or extra code to the existing code, you can create a new program. So that is called reusability. Okay, so reusability is the one of the main advantage of object-oriented programming. Then what do you mean by data security? For example, if we take an example of any real world example, like for example, we are having these mails, right? You people, everyone will have a mail ID, right? So every mail ID means actually what are the things that you actually have? You will have a mail ID and a password. Okay, so would you like to share your password with others? Do you do? No, sir. So obviously we don't share our password, right? Because so that creates a security problem. Okay, so if someone knows your password, they can log into your account and they can do whatever they want to do, or they can get valuable information from your site. Okay, so we can't predict what they can do. So we always keep our password secure or a secret, right? So this is called data security. So like we don't share our passwords, we don't share our pin numbers and all that. Okay, all these features can be implemented by using the object oriented programming effectively than structure oriented programming. Because in structure oriented programming we don't have any restrictions, everyone can access any data. What do you mean by data? Data can be variables, data can be arrays, structures, whatever. We don't restrict anyone to access those data values. But in Java, Python, and C++, we are having a concept called access specifiers. Okay, we are having a concept called access specifiers. Okay, have you heard this access specifier ever? విన్నారా మా ఎప్పుడన్నా మీరు యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అని? మన వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. సార్ అవును సార్. సి ప్రోగ్రామింగ్ సార్, ఏం సార్ పర్లేదు. అలాగే అలాగే. ఓకే 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 అలాగే అలాగే సార్, అలాగే సార్. ఓకే సార్. Okay, are you there, ma? Yes, sir. Okay, ma. So what is this is actually is we're having a concept called as access specifiers. Okay, access
So what are these access specifiers? Are actually there are 3 categories of access specifiers are there. Okay, public, private, okay. So I'll just give an example for all these 3. So public content say my variable is a public variable. If I say my function is a public, so everyone can access it, right? So the name itself says that everyone can access that. So no restrictions at all. If I say private, okay, only that class or that person can use those things. For example, if I'm having my something like my username and password Gmail, so I am the one who is always using it. I don't share my username and password with anyone. I can say my email ID, but I don't tell my password to anyone, right? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, such sir. kind of a things, okay, such kind of a things where only that person will use or called as a private values or a private accessing. And there is a protected accessing. What do you mean by protected accessing is, for example, if you take the example of, for example, if I'm taking myself, okay, I'm having my email ID and the password, okay, so I'll share my email and password with my close friend, or I will share my email and password with my son or daughter, right? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే నన్ను సో నాకు బాగా క్లోజ్ అనుకున్న వాళ్ళతో కానీ నాకు నా చిల్డ్రన్ తో కానీ వచ్చేసి ఐ కెన్ షేర్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ నన్ను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ నన్ను. సో ఎందుకు నేను నా పిల్లలకి ఇస్తాను అని అంటే, బికాస్ దే ఆర్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ దే ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ మీ. ఓకే, సో వాళ్ళు వచ్చేసి నా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఐ కెన్ షేర్ మై థింగ్స్ విత్ మై చిల్డ్రన్, రైట్? సో అందుకని చెప్పేసి అలాంటి వాళ్ళని వి కాల్ దెమ్ యాస్ ప్రొటెక్టెడ్ అన్న. సో 3 kinds of access specifiers are there: పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇది నేను నా అంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. బట్ టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ ఈ 3 ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పాను కదా ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అని. దేర్ ఇస్ ఎ క్లాస్ లో ఏముంటుందని చెప్పాము మనం వచ్చేసి డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి. డేటా మెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్. ఓకే, అలాగే వచ్చేసి కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ వీటికి అప్లై చేస్తాం నన్ను వచ్చేసి ఇవి. అంటే యువర్ డేటా మెంబర్స్ కెన్ బి పబ్లిక్, దే కెన్ బి ప్రైవేట్ ఆర్ దే కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్. సిమిలర్లీ యువర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి. సో ఇది పబ్లిక్ అని కనుక చెప్పాను అని అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈ క్లాస్ ని. అంటే ఇది సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ క్లాస్ 2 కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇవన్నీ పబ్లిక్ కనుక అయినాయి అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు, వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి అందరిని యాక్సెస్ చేసేయచ్చు బికాస్ దే ఆర్ పబ్లిక్. If I say these are the private కనుక ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వం నన్ను వచ్చేసి. we don't give this accessing అన్నమాట because they are private. ప్రొటెక్టెడ్ కనుక అనుకున్నాం అనుకుంటే ఎవరికి ఇస్తాం యాక్సెసింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ చిల్డ్రన్ కి ఇస్తాం. అంటే చైల్డ్ క్లాస్ అంటాం దాన్ని, చైల్డ్ క్లాస్. సో దట్ చైల్డ్ క్లాస్ క్యాన్ యాక్సెస్ దీస్ థింగ్స్ నన్ను ఎప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. అర్థమవుతుందా నన్ను? Yes, sir. Did you point everyone? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. కాన్సెప్ట్ అంతా నేను చెప్పిందేనన్నా. సో సింపుల్ గా చెప్పుకెళ్తున్నాను పాయింట్ వైజ్ గా. నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ఐ జస్ట్ డిస్కస్ అనమాట. సో ఇది మనం వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నామంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ కన్నా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ అ బెటర్ టెక్నిక్. ఫస్ట్ పాయింట్. Second thing, why we opt for object oriented programming is for data and more usable to develop the real world applications. అంటే మనం డే టు డే లైఫ్ లో చూసే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయడానికి మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్ మా. ఓకే, దట్ ఈస్ అనదర్ వన్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, పైథాన్ వచ్చేసి సింపుల్, అలాగే వచ్చేసి a shorter way to know the concept of classes. When you compare the classes in Java, when you compare the classes in C++, Python lo unna classes manam easy ga nerchukovachu nanna. So it is easy to learn
క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ పైథాన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ పైథాన్ లోకి వచ్చేసి ఈ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు అంటే, బికాస్ నాకు పైథాన్ వచ్చేసి నాకు 1989 లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ టైంకి నాకు C++ అలాగే మాడ్యులర్ 3 వచ్చేసి ఉన్నాయి నన్ను, వాటిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టారనమాట. అది ఆ పాయింట్, రైట్? అలాగే సో ద క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 2 బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, అంటే మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అలాగే వచ్చేసి మనకి క్లాస్ లోపల ఏముంటాయి, క్లాస్ లోపల వచ్చేసి నాకు డేటా ఉంటుంది, ఫంక్షన్స్ ఉంటుంది. డేటాని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డేటా మెంబర్స్, ఫంక్షన్స్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మెంబర్ ఫంక్షన్స్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ మెథడ్స్ నాన్న. ఓకేనా, క్లాస్ తో నేను వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే, క్లాస్ క్రియేట్స్ న్యూ డేటా టైప్ నన్ను వచ్చేసి ఒక న్యూ డేటా టైప్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ డేటా టైప్ తో నువ్వు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాన్న. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ అంటే నువ్వు ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, మనకి వచ్చేసి మీరు వినే ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మనకి అన్ని గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అని ఒక కాలనీస్ వెంచర్స్ వేస్తున్నారు కదా నాన్న, రియల్ ఎస్టేట్ లో హౌసెస్ వెంచర్స్ తెలుసు కదా, ప్లాట్స్ హౌసెస్ కట్టిస్తాము, హౌస్ మీకు అంతగా ఇంత కాస్ట్ కి మీకు ఏమంటారు, ఇట్స్ లైక్ విల్లా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు, రైట్? చూసే ఉంటారు మీరు బోర్డ్స్ అలాంటివి కదా, మాట్లాడండి. ఏంటన్నా స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా? వైట్ బోర్డ్ ఉంది సార్. వైట్ బోర్డే ఉందా? Yes sir. Wait a second. ఇప్పుడు నాన్న Yes sir, visible sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ ఒకసారి వినండి నాన్న. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే, ఇట్స్ లైక్ క్లాక్ ని ఎలా చెప్పొచ్చు, అలాగే ఒక్కొక్క మోడల్ బెలానో సంథింగ్ లైక్ రైట్. అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జస్ట్ ఇమాజిన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మీరు హౌసెస్ కనుక చూస్తే ఇలాగ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వచ్చేసి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాలనీ ఒకటి కడుతున్నాము, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ లో విల్లాస్ ఉన్నాయి, విల్లాస్ ని కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తారు కదా. చూస్తే మనకి బోల్డ్ అండ్ యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కనుక వెళ్ళారు అనుకోండి నాన్న, ఒక్కొక్క హౌస్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుందా, అన్ని హౌస్లు ఒకేలా ఉంటాయా? ఇండివిజువల్ హౌస్లు వాళ్ళు కట్టేవన్నీ సేమ్ హౌసెస్ అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి సార్. యా, హౌసెస్ అన్ని ఒకే ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి కదా, ఒకే షేప్ లో వచ్చేసి ఉంటాయి, రైట్? సో అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఒక హౌస్ ని తయారు చేయడానికి, ప్రతి హౌస్ ని తయారు చేయడానికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఒక ప్లాన్ గీయించుకోవాలా? ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న అన్ని హౌస్లకి కామన్ గా ఒక ప్లాన్ సరిపోతుందా? కామన్ గా ఒక ప్లాన్ సరిపోతుంది కదా. ఇంజనీర్ తో ఒక ప్లాన్ కనుక గీయించుకుంటే, సో అదే మోడల్ లో అన్ని హౌస్లు కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు వాడు, రైట్? ఓకేనా, సో ఆ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో, బ్లూ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో, దట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్లాస్. క్లాస్ అన్నది ఏంటి అంటే ఒక ఇమాజినరీ థింగ్. ప్లాన్ కి హౌస్ కట్టినట్టు కాదు కదా, రైట్? Okay, so అంటే you just created a plan or a prototype or you call it as a template. నిజంగా హౌస్ ఎప్పుడు అవుతుంది, నువ్వు ఫిజికల్ గా అన్ని తీసుకొచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే అప్పుడు హౌస్ తయారైతే దాన్ని we can call it as a real house, right? Yes sir. సో రియల్ గా తయారు చేసిన హౌస్ ని ప్లాన్ లాగా ఇమాజినరీగా ఉన్నది పేపర్ మీద ఉన్నదాన్ని యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ క్లాస్. సో క్లాస్ ని బేస్ చేసుకుని యూ కెన్ క్రియేట్ హౌసెస్. సో ఎనీ హౌసెస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్. అంటే దట్ మీన్స్ ఒకలోంచి నువ్వు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందన్న? ఓకేనా?
Yes, సో sir. దట్స్ హౌ యూ డూ దిస్ అన్నమాట. Yes, sir. ఓకే, ఇది కాన్సెప్ట్ అన్న. సింపుల్ ఈ ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా వచ్చేసినట్టే. C++ కానీ జావా కానీ అన్ని ఇలానే ఉంటుంది అని వచ్చేసి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో అది క్లాస్ అంటే ఇమాజినరీ థింగ్, దానికి ఫిజికల్ ఫామ్ ఉన్నది, ఫిజికల్ రూపం ఉన్నదాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఆబ్జెక్ట్. అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ అ సింగిల్ క్లాస్, రైట్? Okay, so we technically we call this as an object is instantiated from a class. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని నేను క్లాస్ లోంచి తయారు చేశా, రైట్? and there is another way of saying an but an object is an instance of a class, right ma? Yes, sir. ఓకే, ఇలాంటి క్లాసెస్ వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, మనకి మనం ఓన్ గా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో బిల్ట్ ఇన్ గా ఉన్న క్లాసెస్ అన్నిటిని వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే దే విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ ప్యాకేజెస్ అన్నమాట. అలాగే మనం తయారు చేసుకున్న దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూజర్ కెన్ క్రియేట్ ఓన్ క్లాస్ అన్నమాట, మన ఇష్టం. బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ ఏముంది, స్ట్రింగ్ అన్నది ఒక బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్ నన్ను, ఇంటిజర్ ఈజ్ అ బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్, అలాగే వచ్చేసి ఫ్లోట్ ఈజ్ అ బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్. సో మనకి ఏంటి అంటే పైథాన్ లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ నన్ను వచ్చేసి. కొత్తగా నువ్వేమైనా తయారు చేయాలనుకుంటే నువ్వు కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ అనేది ఏవైతే ప్రీ డిఫైన్డ్ గా మెథడ్స్ అప్లై చేయొచ్చు, ఆ క్లాస్ లో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నువ్వు వచ్చేసి కాల్ చేసుకుని యూ కెన్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ నన్ను. లేదు నేనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాను అనుకుంటే దాంట్లో ఏమేమి డేటా మెంబర్స్ ఉండాలి, ఏమేమి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉండాలో అవి కూడా నేనే డిసైడ్ చేసుకోవాలి నన్ను, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. అలాగే ఇక్కడ ఒక రెడ్ ఫాంట్ లో పెట్టాం చూడండి నాన్న, ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ an instance of some class, right? Yes. Okay now, very good. Yes, sir. So adi nana, okay, then how can I create a class? Class ను వచ్చేసి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? సో క్లాస్ ని మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు నాన్న. all the thing you have to do is use a keyword called class. సో క్లాస్ అండ్ కీవర్డ్ ని వాడతాము. ఇక్కడ చూస్తున్నారు క్లాస్ అండ్ కీవర్డ్ ఉంది, రైట్? క్లాస్ కీవర్డ్ తర్వాత ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు నాన్న క్లాస్ కి, అలాగే కోలన్ పెట్టుకోవచ్చు. మిగతావన్నీ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఎలా ఉంది అంటే ఏంటి నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు Sir, your voice is breaking, sir. declaration, right? Is my voice is breaking or no? నన్ను ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? Yes, sir. Now it is fine. Okay, very good. Okay, Nana. So if you see this, actually, this class creation is similar to the function creation, Nana, right? Difference alla enti def badlu nenu class ani pedutunna ante. Function name దగ్గర class name పెడతాను and I'll write a set of statements. Okay, Nana? Yes, sir. ఈ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి స్టేట్మెంట్ n వరకు, దే కెన్ బి సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్. దట్ మీన్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కావచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ డెసిషన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అలాంటివి లాగా వాడుకోవచ్చు. లేదు అంటే లూప్స్ ని పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ మనకి ఏం కావాలంటే అవి రాసుకోవచ్చు అన్నది సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఏం చేస్తుంటామంటే మనం వచ్చేసి ఆ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎయిదర్ మనం వచ్చేసి వేరియబుల్స్ అన్నా పెట్టుకుంటాము, లేకపోతే ఫంక్షన్స్ రాస్తాం నేను వచ్చేసి. బికాస్ క్లాస్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పాను నేను,
క్లాస్ లోపల ఏముంటాయి అని చెప్పాను అన్న. క్లాస్ Data లోపల members and డేటా functions, మెంబర్స్ sir. ఉంటాయి. Statements. Functions. యా డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అన్నిటిని కలిపి కామన్ గా మనం ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2 అలా అని చెప్పి రాసాను అన్న, రైట్? Yes, sir. సో ఈ డేటా మెంబర్స్ ని, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ని అన్నిటిని కలిపి యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ కామన్లీ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ క్లాస్ మెంబర్స్. ఓకే, అలాగే ఒక క్లాస్ లోపల ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే ఓన్లీ యూ కెన్ యాక్సెస్ బై యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్న. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయకుండా యూ కెనాట్ యాక్సెస్ క్లాస్ మెంబర్స్. అంటే క్లాస్ లోపల ఉన్న వేరియబుల్ ని కానీ క్లాస్ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ని కానీ కాల్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్. విత్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్. సో ఇది ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద కాన్సెప్ట్ దట్ వీ లెర్న్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ అన్న. మనం సిలో స్ట్రక్చర్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదా, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను చూడండి నాన్న. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ సౌండ్స్ లైక్ ఎ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా నాన్న? Yes, sir. Yes, sir. సో మనకి సిలో స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా ఉంటది? సంథింగ్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి క్యార్ నేమ్, దీనికి సైజ్ ఒక 20 or 30 ఇస్తాము పేరు కాబట్టి. ఇంట్ రోల్ నంబర్ చివరి 3 digits తీసుకుంటే మొత్తం అంతా కాదు, ఓకేనా? అలాగే వచ్చేసి ఫ్లోట్ సిజిపిఏ, రైట్? అలాగే దీన్ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తాను నన్ను, ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం కదా, అవునా? Yes, sir. మెయిన్ లోపల ఏం చేస్తాను నేను, మెయిన్ లోపల ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా రాస్తాను నేను, స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ S1 is equals to అని చెప్పేసి స్టూడెంట్ పేరు సంథింగ్ లైక్ సీత, రోల్ నంబర్ సంథింగ్ లైక్ 201, పర్సంటేజ్ 9.7 ఇలా అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? Yes, sir. లేదు అంటే స్కాన్ఎఫ్ ద్వారా మనం కీబోర్డ్ దగ్గర నుంచి రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంటర్ ద నేమ్ అండ్ రోల్ నెంబర్ అండ్ సిజిపిఏ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 1 అని చెప్పేసి వస్తుంది, రైట్? 1 second. Yes, sir. Hello. भैया ये बैंक वाले తెలుస్తుంది, బ్యాంక్ వాళ్ళ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ కళ్యాణ మండపం ఉంటుంది తెలుసు కదా మీకు, కొత్త కళ్యాణ మండపం అక్కడికి వచ్చి కాల్ చేయండి. సరే, ఓకే, సారీ ఫర్ దట్ నాన్న. ఓకే, ఐ గాట్ ఎ కాల్. ఓకే, సో మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా నాన్న. సో ఇలా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సీతాని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను స్క్రీన్ మీద. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను నేను? ప్రింట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ ఎస్, అండ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి నాన్న వచ్చేసి S1 డాట్ నేమ్ కదా, గుర్తుంది కదా? Yes, sir. ఈ S1 అన్నది ఎవరు? స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ నేమ్. ఈ డాట్ ఏమో ఆపరేటర్ కదా. నేమ్ వచ్చేసి ఏంటిది? నేమ్ వచ్చేసి ఏంటిది? స్ట్రక్చర్ మెంబర్ నేమ్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్ నేమ్, రైట్? Yes, sir. సో ఇది కదా. ఇప్పుడు నేను ఇది మీకు గుర్తుంది కదా నాన్న. సో ఇప్పుడు ఇలానే సిమిలర్ గా నేను ఒకటి రాస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది నాన్న, క్లాస్ ఏ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశా, క్లాస్ ఏ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నా దగ్గర ఒక వేరియబుల్ ఉంది నాన్న వచ్చేసి ఇంట్ ఎక్స్, ఓకే? అలాగే నా దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న వచ్చేసి డెఫ్ ఫంక్షన్ ఫన్ కోలన్, దీని లోపల ఇలా రాసుకుంటున్నాను నేను ప్రింట్ SVCW, రైట్? ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఒక క్లాస్ నాన్న. ఈ క్లాస్ లోపల ఏముంది నాన్న? దేర్ ఇస్ అ వేరియబుల్ ఉంది ఇక్కడ,
దిస్ ఈస్ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్. చెప్పాను కదా క్లాస్ లోపల డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ నన్ను, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి ప్లీజ్. Yes, sir. ఈ ఎక్స్ కి వాల్యూ వచ్చేసి నేను ఒక 10 పెట్టాను అనుకుందాం, 10, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి స్క్రీన్ మీద. ఐ కెనాట్ డూ దిస్ నన్ను ప్రింట్ అని చెప్పి ఎక్స్ అంటే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏం చేయాలి నేను? ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ మై క్లాస్. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూసారా, దీనికి ఏం చేసాం మనము? ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా, స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని. అలాగే ఈ ఏ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలన్న. హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే సమ్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు క్లాస్ కి పేరు నన్ను, క్లాస్ పేరు ఇచ్చి పక్కన పెరాంథసిస్ పెట్టాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పైథాన్. ఓబీజే అన్నది ఆబ్జెక్ట్, ఏ అన్నది క్లాస్ నేమ్. అర్థమైందా? అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు? ప్రింట్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ ఓబీజే డాట్ ఎక్స్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు నాకు ఎక్స్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది నన్ను. అర్థమైందా? సో ఇది చూస్తుంటే మీకు ఏంటిది, దీన్ని బట్టి ఇది మీకు ఆల్మోస్ట్ దీనిలాగా ఉంది కదా, ఇది ఒకేలా ఉన్నాయి మనకి. స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ప్లేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ లోపల ఉన్న వేరియబుల్ ప్లేస్ లో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఉంది నాన్న, రైట్? Yes, sir. Okay, Nana. So this is called the concept of a class and object and how you can access these things. అలాగే నేను ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలనుకోండి నాన్న, ఫంక్షన్ ని కూడా ఎలా కాల్ చేస్తాను నేను అని అంటే ఇలా కాల్ చేస్తాను నాన్న, ఓబీజే డాట్ ఫన్. This is how you call the function. సేమ్ అంటే నేను వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారానే చేయాలి, ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలన్నా త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారానే చేయాలి. Did you get my point? Yes, sir. Okay, Nana. So నేను మీకు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ లాగా రాస్తే ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను, సో దట్ యు గెట్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్, రైట్? దాని లోపల I can declare some variables like x equals to 10. Okay? You can have any number of variables nana. నేనంటే స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఒకటే పెట్టాను, మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? Yes, sir. ఒక నిమిషం నాన్న. మేడం చెప్పండి. బాగున్నా, క్లాస్ లో ఉన్నాను మేడం, నేను క్లాస్ తర్వాత చేయనా? చెప్తాను, అలాగే సరే. ఓకే నాన్న. సో నేను వేరియబుల్ తీసుకున్నాను కదా, సో అలాంటి వేరియబుల్స్ యూ కెన్ టేక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ నాన్న, సో నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్, రైట్? ఓకే, నేను ఏంటో ఇంట్ అని రాస్తున్నా జీవితం. పైథాన్ లో ఇంట్లో అలా ఏమి ఉంటావు కదా, రైట్? ఓకే, జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుని వాల్యూ ఇచ్చేస్తే అది ఇంటిజర్ వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్. నౌ ఐ క్రియేట్ ఫంక్షన్ అన్న, డెఫ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను, ఫన్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను అన్న. ఈ ఫన్ వచ్చేసి ఇలా రాస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ నాకు కంపల్సరీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ మెథడ్. ఫంక్షన్ మెంబర్ క్లాస్ మెంబర్ అంటాము, ఆర్ లేకపోతే మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాము, లేకపోతే దాన్ని వచ్చేసి మెథడ్ అంటాం నాన్న. దీంట్లో నాన్న ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా ఒక పారామీటర్ మనం ఎప్పుడు రాయాలి నాన్న, అదేంటి అంటే సెల్ఫ్ నాన్న. ఏంటిది? సెల్ఫ్. ఓకేనా? సో సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి రాసుకోవాలి నాన్న. సో కంపల్సరీగా వచ్చేసి నాకు సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి ఉంటది అనమాట. సో ఇది ఉంది. సో దీనిలో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము అంటే ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇలా రాసుకుంటున్నా ప్రింట్, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పేరు రాసుకున్నాను నేను వచ్చేసి, రైట్? చూడండి, ఓకే. సో స్వెక్ అని చెప్పి రాసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేయాలి నాన్న, ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. నేను ప్రింట్ అని చెప్పి రాసాను, ప్రింట్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ అని చెప్పి పెడుతున్నాను నేను వచ్చేసి ప్రింట్ ఎక్స్ అని, రైట్? సార్ చూద్దాం. ఏమైంది నాన్న, ఏమంటుంది అది? యు గాట్ ఎ నేమ్ ఎర్రర్, రైట్? X is not defined. Yes, sir.
x is not defined. కానీ x క్రియేట్ చేసే ఉంది, అది ఎందుకు నాట్ డిఫైన్డ్ అంటుంది అంటే బికాస్ you have to access x only through an object. So first create the object. How do you create an object? Object equals to name of the class with empty parenthesis, right? Okay na? Yes, sir. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, రన్ చేస్తున్నాను, స్టిల్ మళ్ళీ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఎక్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి నన్ను? obj dot x, right? Then you will get your answer, nana, 10, right ma? Yes, sir. అలాగే if I want to call fun, నేను డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫన్ అని కాల్ చేస్తాను చూడండి. Again I am getting my error. 10 వరకు వచ్చింది, తర్వాత దగ్గర వచ్చేసి ఏమంటుందన్న, ఫన్ అన్నది నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్తుంది, రైట్? సో ఫన్ కూడా మేము ఎలా కాల్ చేయాలమ్మా? obj dot fun అన్న, రైట్? సో దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ అవుట్పుట్. సో 10 అని వచ్చింది, స్వెక్ అని వచ్చింది. సో రిమెంబర్ దిస్ అన్న, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ a smallest program, okay, where you have created a class A. Inside that you declared a data member variable x and you created a function called fun. And how did you access them? We have created an object for the class, then through object we have accessed the x and fun, right? Yes, sir. ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ మనకు గుర్తుంటే టోటల్ కాన్సెప్ట్ అంతా వచ్చినట్టేనా? ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద PPT part, right? Okay now. సో ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇది మనం చేసినందుకు ఇక్కడ మనం థియరీ లాగా రాసాను చూడండి. హౌ డు యూ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? వన్స్ ఎ క్లాస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఇన్స్టాన్స్, రైట్? అలాగే an object can access class members by using a dot operator, right? Yes, sir. వెరీ గుడ్. అలాగే వచ్చేసి నాకు సింటాక్స్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లాస్ నేమ్ పక్కన పెరాంథసిస్ అన్న, రైట్? ఇదిగోండి ఇక్కడ రాసాం చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ లో క్లాస్ ఏ తీసుకున్నాను, వేరియబుల్ బి ఈక్వల్స్ టు 20 అని తీసుకున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పెరాంథసిస్ దెన్ ప్రింట్ obj డాట్ v అనగానే నాకు వాల్యూ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయింది నన్ను, రైట్ నాన్న? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్, రైట్? క్లాసెస్ లోపల ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న, దాని పేరే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే నాన్న? వాట్ డు మీన్ బై అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈస్ హైడింగ్ ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మొబైల్ ఉంది కదా, మనం అందరం మొబైల్ వాడతాం, రైట్? hiding unnecessary ఏనా? అన్నెసెసరీ అని కాదు నాన్న, ఏది ఇంపార్టెంట్? ఓకే నాన్న, వి జస్ట్ Focusing only relevant parts, sir. యా, ఫోకసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ రిలవెంట్ పార్ట్. వెరీ గుడ్. మీరు ఇది సిటిసి లో చదివినట్టున్నారు కదా? Yes, sir. Yes, sir. యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, దానికి అర్థం ఏంటి అంటే చెప్తున్నా చూడండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఈస్, ఇప్పుడు మనం మొబైల్ వాడుతున్నాం కదా డే టు డే లైఫ్ లో. మొబైల్ గురించి నాకు ఏం తెలిస్తే సరిపోతుంది? యాజ్ ఎ యూజర్ నేను మొబైల్ కొనుక్కొచ్చుకున్నా, how to switch on it, how to make calls, how to message, how to access each and every app, right? అవునా కదా? how to take pictures, this is what we do with our mobile. అలా కాకుండా అసలు నేను ఫోన్ కాల్ బటన్ నొక్కితే కాల్ ఎలా వెళ్తుంది, లోపల ప్రాసెసర్ ఎలా పని చేస్తుంది, అది సెకండ్ కి ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, నాకు మెమరీలోకి డేటా వెళ్ళి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఈ ర్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, రామ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, నాకు హీట్ జనరేట్ అయితే అదంతా ఎలా కూల్ అవుతుంది, ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తాం మనం? No, sir. We don't bother about it, right? తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమన్నా ఉందంటే అసలు లేదు. అన్లెస్ అంటిల్ if you are a technical person and if you want to know all these things, then you can know those things. But as a normal user, how to use it, అవి తెలిస్తే సరిపోతుంది నాన్న.
బట్ అదే ఫోన్ అంటే కాదు నాన్న. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఇంజనీర్ హూ డిజైన్ దట్ మొబైల్, అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే వాడికి ఏం కనిపిస్తుంది నాన్న, నేను ఇందులో ఏం ప్రాసెసర్ వాడాను, ఎంత ర్యామ్ వాడాను, ఎంత రామ్ వాడాను, కనెక్షన్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను, దేనికి కనెక్ట్ చేశాను, ఇవన్నీ వాడికి అవసరం, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ మనకి హైడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే నాన్న, హైడింగ్ దిస్ హౌ దిస్ మొబైల్ వర్క్స్, హౌ యువర్ ర్యామ్ ఈజ్ వర్కింగ్, హౌ యువర్ ప్రాసెసర్ ఈజ్ వర్కింగ్, ఇలాంటివన్నీ హైడ్ చేసి ఓన్లీ వాడికి ఏం కావాలో యూజర్ కి, కొనుక్కున్న వాళ్ళకి వాటి గురించి మాత్రమే మనం ఆ బుక్లెట్ లో కానీ అక్కడ కానీ మనము చూపిస్తాం నాన్న. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ నాన్న. అలా అని అదేనా అంటే అదేం కాదు, ఇంటర్నల్ గా చాలా ఉంది, కానీ దాని గురించి మనకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్ నాన్న? Yes, sir. So this is called a data abstraction. So the users only focuses on what functions does or how the mobile works, ante kani how it is actually inside working another we don't bother about it, right? Yes, sir. ఇదిగోండి ఇక్కడ yellow color లో పెట్టాం చూడండి. Abstraction is providing essential details to the outside world by hiding the implementation details, right ma? Yes, sir. Then there is data abstraction, data encapsulation అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న. డేటా ఎన్కాప్సులేషన్, ఈ పర్టికులర్ టైటిల్ లో ఈ క్యాప్సూల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం మెడిసిన్స్ లో వాడుతుంటాం, క్యాప్సూల్ వేసుకుంటున్నాము అని, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. నేను క్యాప్సూల్ కనుక తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టేకెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కోల్డ్ యాక్ట్. మనం జలుబు చేసినప్పుడు చాలా మంది వాడుతుంటాం కోల్డ్ యాక్ట్, తెలుసు కదా? సో బేసిక్ గా కోల్డ్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది, అంటున్నాను, ఒక క్యాప్సూల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, రైట్? దీని లోపల వచ్చేసి ఏముంటాయి నాన్న, ఇలాగా బాల్స్ లాగా ఉంటాయి నాన్న, వచ్చేసి రెడ్ కలర్ కదా, సమ్ వేరే కలర్ బాల్స్, రైట్ నాన్న? ఇది వచ్చేసి ఒక క్యాప్సూల్. బేసిక్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆ రెండు జాయిన్ అయిన జాయింట్ కూడా కనిపిస్తుంది, రైట్? Yes, sir. ఈ క్యాప్సూల్ మనం ఇలా విడతీసాం అనుకోండి నాన్న, విడతీస్తే ఏమొస్తుంది, లోపల ఉన్న బాల్స్ అన్ని కిందకి వచ్చేస్తాయి, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు కోల్డ్ యాక్ట్ వేసుకోమంటే క్యాప్సూల్ మొత్తం వేసుకుంటారా, అది విడగొట్టి లోపల ఉన్న బాల్స్ మాత్రం వేసుకుంటారా? మొత్తం మొత్తం వేసుకుంటాం నాన్న, బికాస్ అది దట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఓన్లీ టు టేక్ ద హోల్ థింగ్, నాట్ డివైడింగ్ అండ్ టేకింగ్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ మెడిసిన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అలా వచ్చేసి కాదు, మొత్తం వచ్చేసి తీసుకుంటాం నేను. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ మెడిసిన్ ఎవర్రా అంటే ఈ రెడ్ డాట్స్ ఒక మెడిసిన్, ఈ బ్లూ డాట్స్ ఒక మెడిసిన్, రైట్? అర్థమైందా? సో ఇందులో ఏంటి అంటే నాన్న, ఈ పైన ఉన్న ఈ ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో రబ్బర్ది ఆర్ సంథింగ్ లైక్, ఓకే? సో అది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బైండింగ్ దీస్ టూ మెడిసిన్స్ టుగెదర్, రైట్? ఆ టూ కలర్స్ ఉన్న బాల్స్ అన్నిటిని పట్టి ఉంచుతుంది ఒక సింగిల్ క్యాప్సూల్ లాగా. బట్ మనం అది వేసేసుకుంటే ఇది కూడా ఎడిబుల్, అలాగే డైజెస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? Yes, sir. సో అంటే ఏం చేస్తున్నాను, వి జస్ట్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కవర్ టు హోల్డ్ దోస్ టూ థింగ్స్ టుగెదర్. సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ దోస్ టూ కలర్ బాల్స్ ఆర్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ ఆర్ బైండెడ్ టుగెదర్ with that plastic or whatever the rubber, whatever it is the material, right? Okay na? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇప్పుడు అలాగే నానా, ఇప్పుడు అలాగే ఇది అంతా ఒక క్లాస్ అనుకుంటున్నాను నేను. క్లాస్, ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ క్లాసు రెండింటిని హోల్డ్ చేసి బైండ్ చేస్తుంది అన్న, దగ్గరగా కలిపి ఉంచుతుంది. ఎవరిని? డేటా మెంబర్స్ ని, అలాగే member functions ni, or you can call them as methods. Okay nana? So the process of binding data members and member functions together is called as encapsulation. Ardhamainda? Yes, sir.
సో ఆ రెండింటిని Yes. కలిపి ఆ టెక్నిక్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అన్న. సో అదే ఇది ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా అదే. సో అలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది నాన్న, బయట ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేరు, మెడిసిన్ ని అడ్డుగా ఉంటది అది, రైట్? అవునా కదా? అలాగే Yes, లోపల ఏం మెడిసిన్ ఉంది అది బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు, అంటే డేటా మెడిసిన్ వచ్చేసి మనం హైడ్ చేసినట్టు. సో టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ నో అదర్ classes can access that class and no one can see what is inside. So that means we are just providing the data security and all that. And classes ki 3 different access specifiers untayi ani cheppanu nenu meeku indakade. Public, private, protected, right? Yes, Yes, sir. sir. So adi sangati nena. So ఇవన్నీ ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసా. ఓకే, ఇది చెప్పేసి ఆపేస్తాను నాన్న. సో ఇప్పుడు నాకు క్లాస్ లోపల ఉన్న మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను చూసారా, ఆర్ మెథడ్ అంటున్నాం కదా, దానికి నార్మల్ ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నార్మల్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి నాన్న, ఇప్పుడు నాకు పైథాన్ లో నార్మల్ గా ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అనుకుందాం, ఇలా అని చెప్పేసి డెఫ్ సంథింగ్ లైక్ ఎఫ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాను? డైరెక్ట్ గా నేను ఎఫ్ అని కాల్ చేసేయచ్చు కదా. Yes, sir. అలా Yes, sir. కాకుండా ఒక క్లాస్ ఏ లోపల ఒక ఫంక్షన్ ఉంది డెఫ్ ఫన్ అని, దీన్ని ఎలా కాల్ చేస్తున్నాను నేను? ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తున్నా, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫన్, రైట్? Yes, sir. సో ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ మెథడ్ అండ్ అ ఫంక్షన్ ఈస్ methods are associated with objects, whereas functions, they are not associated with any object. You can directly call them by using its name, right? Yes, sir. Yes, sir. సో దీన్ని సింపుల్ గా నేమ్ తో ఇన్వోక్ చేస్తే అయిపోతుంది. యూ కెనాట్ ఇన్వోక్ బై ఇట్స్ నేమ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే పేరు పెట్టి పిలవమని కాదు, ఆబ్జెక్ట్ పేరుతో పాటు పేరుని కూడా పెట్టి పిలవాలి, రైట్? Yes, sir. అలాగే ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి, వేరేస్ మెథడ్స్ వచ్చేసి దే డిపెండెంట్ ఆన్ ది క్లాస్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. సో దే ఆర్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది క్లాస్ నన్ను. అలాగే మెథడ్ లోపల అయితే ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏం రాయాలని చెప్పాను నాన్న నేను? సెల్ఫ్ అని చెప్పి Self. రాయాలి నాన్న. Self. అదే నార్మల్ ఫంక్షన్స్ అయితే వి డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ సెల్ఫ్, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ మెథడ్ అండ్ ఫంక్షన్. Okay Nana, so that's it for today's class. Okay, I'm just stopping here, right? Okay, so